రాజమహేంద్రవరంలో దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీల్లో 23వ స్థానంలో నిలిచి నెక్కే ప్లస్ కలిగిన మార్వాడి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ని స్థానిక ఏవి అప్పారావు రోడ్లోని బైబిల్ ప్లేస్ ఎదురుగా ఉన్న రత్న అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ C3 ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మంగళవారం ప్రారంభించారు. గుజరాత్లోని రాజ్కోట్కు చెందిన ఈ యూనివర్సిటీ కార్యాలయాన్ని కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ డీన్ ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్ ఆర్ శ్రీధరన్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీధరన్ మాట్లాడుతూ తమ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, నర్సింగ్, అగ్రికల్చర్ వంటి కోర్సులలో అత్యుత్తమ విద్యాబోధన అందిస్తున్నామన్నారు. క్యాంపస్లో 10,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారని, 52, 53 దేశాల నుండి ఇక్కడికి విద్యార్థులు వచ్చి చదువుతున్నారని తెలిపారు. ఇంజనీరింగ్ 3వ సంవత్సరమే ఉద్యోగం సాధించే విధంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ యూనివర్సిటీలో సీట్ల కొరకు ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల విద్యార్థులు ఈ బ్రాంచ్ నందు సంప్రదించవచ్చని తెలియజేశారు. My name is Professor Sridharan. I am representing Marwadi University as a Dean of Computer Applications. Today, I am happy to inaugurate this campus at your place, which will be doing direct admission cum information support for the students who are enrolling into Marwadi University. I take this opportunity to explain few words about my prestigious university. This university has been established as an integrated campus in the year 2009 and then got emerged as a full independent university in the year 2016. At present, we got 10,000 students in the campus, and out of them 5,000 students are residing in the college hostel itself. We are offering programs in engineering, we are offering programs in management, computer applications, pharmacy, physiotherapy, science, nursing and agriculture. All these programs are in undergraduate level, postgraduate level and up to PhD level. We are the youngest university which has grabbed NAAC A+ accreditation 2 times in its row. Plus, we have been declared as a center of excellence by Gujarat government. Only few institutions have got this kind of reputation, and we got an enormous campus, otherwise known as Green Campus, providing multiple opportunities to students who are getting enrolled for communication, for other spoken English, personality development and also the public speaking. And our students, we are happy to make them as a 360-degree overall personality. They can get placed anywhere in the country. We have provided placement up to 36 lakhs per annum, and our average placement salary is 8 lakh per annum. All the students, we pick it up from areas like majority are them Telangana or Andhra Pradesh and South, and we got overwhelming response for all our courses all across the India and abroad. Out of the student population, 10% of the student population are from various countries including Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka and all African countries. And we have provided a great atmosphere for students which will make them feel home away from home. We got a very good food facility, canteens and food points, tea points, all such things are provided. And for the sake of international students and students who take non-vegetarian, we are also maintaining a separate mess for the sake of same. So I take this opportunity to invite the aspiring students to join any of the program which is comfortable or which is close to their heart. We are there to host you, we are there to take care of you, and we have faculty members in the campus representing every state. We got people from Andhra working as professors, Telangana, you take me for example, I am from Tamil Nadu, I got settled in Rajkot. So this is the culture which we want to do, that one India, one nation. Thank you so much. ఈ రోజున మార్వాడి యూనివర్సిటీ రాజ్కోట్ గుజరాత్ దీని బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని ఈ మన పాత ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారి కోసం ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి. మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న యూనివర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ యూనివర్సిటీని ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఇష్టపడటానికి గల కారణం ఏంటి అంటే దానికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు అని చెప్పొచ్చు. ఇది 53-54 కంట్రీస్ నుంచి పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతున్నారంటే డెఫినెట్లీ ఆ యూనివర్సిటీకి ఏదో ప్రత్యేకత ఉండి ఉండాలి. ఏంటి ఆ ప్రత్యేకత అని మాట్లాడుకుంటే మనకి
ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ పరంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు మనకి టాప్ 100లో ఉన్న ఏ యూనివర్సిటీ అయినా వాళ్ళ ఫీ స్ట్రక్చర్స్ 4-5 లక్షల పైన ఉంటుంది. అదే మన మార్వాడి యూనివర్సిటీ చూసుకుంటే చాలా తక్కువ ఫీజుతో 1 లక్ష ప్లస్లోనే మీకు ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అది ఒక మెయిన్ రీజన్ అవుతే, 2 ఎకడమిక్స్ అండి. అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్యూచర్ ఒక పిల్లవాడికి డిసైడ్ చేయబోయేది ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఎకడమిక్స్ అండి. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా స్ట్రాంగ్ అండి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన శ్రీధరన్ గారు ఉన్నారు, మన తమిళనాడు సౌత్ నుంచే సార్ గత 11 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఈయనకి దాదాపుగా 30-35 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మీరు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో చూడొచ్చండి. అదేవిధంగా పిహెచ్డి ఫ్యాకల్టీ అండి. సో అకాడమిక్స్ పరంగా చాలా బాగుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన ప్రతి పిల్లవాడికి ఏంటి అంటే, నేను చదువుకున్న తర్వాత నాకు ప్లేస్మెంట్ సంగతి ఏంటి అనుకున్నప్పుడు మార్వాడి యూనివర్సిటీలో 2023ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 490 కంపెనీస్ ప్లేస్మెంట్ కోసం వచ్చున్నాయి. సో మన పిల్లవాడికి తక్కువ బడ్జెట్లో టాప్ 100లో ఉన్న కాలేజీలో చదువుకోవచ్చు. అదేవిధంగా హై స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అదేవిధంగా ర్యాంకింగ్ పరంగా అక్రిడేషన్స్ పరంగా చూసుకున్నా మనకి NAC A+ ఉందన్నమాట. సో ఇవి అంతా ఒక ఎత్తు అయితే, మిగతా యూనివర్సిటీస్ కల్పించలేనిది మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఏం కల్పిస్తుంది అంటే, చదువుతూనే ఎర్న్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోగానే సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు చదువుతూ మన యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న పిల్లలు 10,000 నుండి హైయెస్ట్ 1,45,000 పర్ మంత్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. సో ఇటువంటి అవకాశాలను కల్పిస్తున్నది మార్వాడి యూనివర్సిటీ. ఇది కాకుండా మరొక ముఖ్య విషయం మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఏం చేస్తుందంటే, ఎవరైతే పిల్లలు ఒక సెమిస్టర్ కానీ 1 ఇయర్ కానీ అబ్రాడ్లో చదువుకోవాలి అనుకుంటే వారికి స్కాలర్షిప్ బేస్లో స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళని యూరోప్ పంపిస్తుంది అనమాట. యూరోప్లో మనకి దాదాపుగా ఒక 25 ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో మనకి టైఅప్ ఉండటం వల్ల మన పిల్లలు యూరోప్లో ఉన్న కంట్రీస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఇయర్ కానీ ఒక సెమిస్టర్ కానీ చదువుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకు వచ్చే స్కాలర్షిప్ కానీ వాళ్ళకు వచ్చే ఇంటర్న్షిప్ కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఉన్న 6 months 1 year దాని నుంచే ఇన్కమ్తోనే వారికి ఆ ఖర్చు సరిపోతుంది కనుక ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పిల్లలు చదువుకునే అవకాశం. సో ఇటువంటి మరెన్నో అవకాశాలని మార్వాడి యూనివర్సిటీ కల్పిస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి చూస్తే మెయిన్గా ఎక్స్పోజర్ అనేది, ఇప్పుడు మనము లోకల్ ప్రోడక్ట్గా తయారవుతే డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్ ఉండదు. ఒక గ్లోబల్ ప్రోడక్ట్ అవ్వాలి. ఒక గ్లోబల్ ప్రోడక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ గ్లోబల్ అట్మాస్ఫియర్లో చదువుకోవాలి. 53-54 కంట్రీస్ పిల్లలు మీ పిల్లలతో పాటుగా పక్కన కూర్చొని చదువుకుంటారు. ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఒక ఏరియా విషయం కాకుండా 53-54 కంట్రీస్ పిల్లలతో చదువుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మార్వాడి యూనివర్సిటీ కల్పిస్తున్న మరొకటి ఏంటంటే, మన పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకొని మళ్ళీ పోయి హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో లేటెస్ట్ కోర్సెస్ కోసం అప్డేట్ అవ్వడానికి మళ్ళీ 1 సంవత్సరాలు కష్టపడుతుంటారు. ఆ రకంగా కాకుండా మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఇన్ క్యాంపసే దాదాపుగా 8 to 10 సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ మీద ట్రైన్ చేస్తుంది. సో ఒక మార్కెట్లోకి వెళ్లే ముందు పిల్లోడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ అప్డేటెడ్ CVతో బయటికి వెళ్తాడు. అదేవిధంగా మార్వాడి యూనివర్సిటీ 4th year వరకు కాకుండా పిల్లవాడు 3rd yearకి వచ్చేపాటికే చేతిలో జాబ్ ఆపర్చునిటీ చేతిలో పెట్టే విధంగా ప్లాన్ చేస్తుంది. వాళ్ళకుండే ఈ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో మనం చూసుకుంటే ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా నేమ్ ద సిటీ, ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి సిటీలో కూడా మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటాడు. అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్తో కంటిన్యూస్గా ఇంటరాక్షన్లో ఉంటాడు. సో వీళ్ళందరినీ ప్లేస్మెంట్స్కి తీసుకురావాల్సిన ఒక పెద్ద నెట్వర్క్నే మార్వాడి యూనివర్సిటీ రన్ చేస్తుంటుంది.